فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا اللهم صل رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد خير الورى جامع المحاميد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد الطهر ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وامنح وصافي لنا المواريد يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهيد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واعطنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجيد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سوددا صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا صلى الله عليه اختاره فهو المعظم شانه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا صرمدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسيط المعروف في جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما عمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجور وصل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم
محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طبتي الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فأبوه آدم نال تكرمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وعلى قوائم العرش رأسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا صلى الله ولم عليه يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سوددا حل السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله
لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غراد واستضيئوا بجمال فقبل حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أيا حسره العان إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جند وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور العين مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد حسيني مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء ونخص لسيدنا الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا الإمام أحمد الرفاعي سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وابنه سيدنا علوي الغيور سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف سيدنا الإمام الحبيب شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابنه الحبيب أبي بكر العدني ونخص لصاحب هذا الكتاب العارف بالله الحبيب محمد بن علوي بن عمر العيدروس وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم ومن انتسب إليهم وكافة الأولياء والعلماء في بلاد البنجر ونخص لسيدنا سلطان سوريان شاه والمجد بالله الحبيب حامد بن عباس باهشيم سيدنا الإمام قطب البلاد مولانا محمد أرشاد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري الشيخ محمد شرواني بن عبد الله البنجري الشيخ شعراني عارف البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وكافة مشايخنا خصوصا مشايخنا الذين اتصلوا سندهم إلينا ونخص سيد الوالد الأستاذ محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ علي بن محمد بعبود والداعي إلى الله الأستاذ الحبيب حسان بن أحمد باهرون الشيخ أحمد رضوان لقبانكي وشيخنا كي هجي سورياني بن رئيس أمنتهي وأصولهم بين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي رحمنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا وعلى ذريتنا من أسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الله يدخل نياتنا في نيتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويمدنا بأمدادهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية معونة وسعادة بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd, faqala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih bi'ulumih wa asrarih fid dunya wal ukhra. Mafatihur rizqi wa asbabul ghina. Mafatih, kunci-kunci, ar-rizqi, rizki, wa asbabul ghina, dan sabab-sabab sugih. Kita masuk pada pembahasan kunci-kunci rajaki dan penyebab sugih. 1. At-taqwa wal istiqamah. Yang paling pertama dibahas oleh beliau, kunci rajaki, penyebab sugih itu pertama takwa dan istiqamah. Hiya aqrabu tariqin wa afdalul wasaili litashilil arzaqi wa taysiri kulli asir. Hiya, yaitu takwa dan istiqomah tadi, aqrabu tariqin, sepaling dekat jalan, wa afdalul wasail, dan paling utama wasilah atau perantara, litashilil arzaq, untuk memudahkan rajaki-rajaki, wa taysiri kulli asir, dan mempermudah tiap-tiap yang sulit. Taisir, mempermudah, kulli, tiap-tiap, asir, yang sulit. Takwa dan istiqomah itu, jar Habib Sa'ad Al-Idrus, merupakan jalan yang paling parah dan perantara yang paling utama untuk kita mendapatkan rajaki dengan mudah dan untuk memudahkan barataan nang susah-susah. Kuncinya paling pertama takwa, istiqomah. Binassil kitabil aziz, binas dengan dalil, al-kitabil aziz, Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa paasian lawan Allah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya ia menjadikan baginya akan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Ini janji Allah, janji nang kada pernah ingkar. Setiap nang disambat oleh Allah itu pasti jadi kenyataan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan maulahkan kepada inya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Masalah apapun, kita menyadari barataan kita ini hidup kadada nang luput daripada masalah. Kakanak bayi bermasalah, kakanakan nang taganal bermasalah, nang bujang bermasalah, nang tuha bermasalah, lalakian bermasalah, binian bermasalah, nang baanak bermasalah, nang jadi kuitan bermasalah, semuanya ada bisi masalah. Nah alim bermasalah, nang bungol bermasalah, semuaan bermasalah. Tapi kalau kuncinya kembali kepada takwa kepada Allah, semuaan jalan permasalahan itu dijadikan Allah ada jalan keluarnya. Apa aja masalahnya, solusinya, jalan keluarnya pasti diulahakan oleh Allah berkat orang ini takwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan janji Allah berikutnya bila bertakwa, ia memberikan rizki kepada yang takwa tadi, min haitsu la yahtasib,
dari sekira-kira jalan yang ia tidak menyangkanya. Orang nang bertakwa ini rajakinya disiapakan Allah Ta'ala sampai si takwa ini tadi nang berpredikat muttaqin ini, orang nang paasian ini kada menyangka bahwasanya ini jalannya inya dapat rajaki. Bah kada nyangka lalu aku aja dapat rajaki nang kayak ini, kada nyangka lalu aku aja takajut-kajut aku aja. Nah Allah Ta'ala nih meulahkan jalannya layah tasib nang kada disangka-sangka, dan itu sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diaturkan bujur-bujur gasan si hamba syaratnya paasian lawan sidin. Nah cuman nangalih ini apa ya, paasian yang ini nangalih kita kebanyakan menentang lawan Tuhan. Jakanya kita paasian sakahandak kita nih bepadah langsung diterima oleh Tuhan. Di hati wali-wali itulah, wali artinya orang jadi wali itu kan orang nang paasian lawan Allah Ta'ala. Andai si wali ini hendak sugih langsung sugih. Pernah pian melihat film Wali Songo, Sunan Bonang menunjuk buah apa gitu nang orang bisa menyadap gula habang aja napa, hanau, hanau bahasa Indonesianya apa gitu tak, kulang kaleng, iyalah kulang kaleng kah napa bahasa Indonesianya lain kulang kaleng napa, Nutrijel. Nah bisa diolah orang agar-agar aja. Nah timbatu makin nyai lagi lain bahasa Indonesia timbatu. Nah aja Sunan Bonang menunjuk buah timbatu tadi, buah hanau deh. Ditunjuk sidin hanau, buah hanau berataan berubah jadi emas. Ditunjuk sidin pakai tongkat gitu nah, tok ditunjuk berubah jadi emas. Kenapa maka buah hanau bisa berubah jadi emas? Karena nang menunjuk ini orangnya paasian lawan Allah. Jadi ibaratnya itulah sidin begeritik dalam hati aja sudah dikabulkan Tuhan. Ini ya Allah enak jadi akan emas, tak tunjuk sidin, tak langsung jadi emas. Kata pukaan guguran ke bawah, nah raminya orang milih. Han, sidinnya kan milih. Bapak aja sidin aku milih, aku tinggal tunjuk jadi emas. Han tuh orang wali tak. Habib Abdurrahman Al-Jufri Taris Hadramaut itu kan karomatnya sidin menunjuk gunung, sagunungan jadi emas. Gunung emas. Mun wadah kita kan gunung paling isinya emas hitam, batu bara, emas hitam. Amun di Taris sana gunung berubah jadi emas. Andai aja sidin aku hendak sugih, ku tunjuk gunung ini jadi emas selesai. Nah, tapi kan beliau tuh kada hendak nangka itu. Nah yang kita paham dari kisah orang wali tadi apa? Saking takwanya sidin kepada Allah, paasiannya sidin lawan Allah, apapun kehendak sidin langsung diijabah, diberikan oleh Allah Ta'ala kehendak sidin tersebut. Nah, itu orang wali nyamannya lah kayak bubuhan sidin, rajakinya diberi Tuhan dari jalan nang kada dikira-kira. Itu orang wali. Ada orang wali bahari di Jeddah, sidin tuh bila ke pasar kada suah membawa duit. Jadi baju gamis sidin tuh kantongnya kosong, kada pernah membawa duit. Tapi bila sidin sampai ke pasar berbelanja nukarang ini sidin, calok sidin kantong ada duit di kantong tadi. Belanja apapun calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Khodamnya langsung nampak kisah bahwa guru ini tadi baju sidin aku nang mana pasakan di sidin, baju sidin aku nang memurukakan, dan aku tahu betul sebelum dipuruk itu dasar kada ada duit di dalamnya. Tapi pas sidin tolak ke pasar, bila hendak belanja calok kantong ada duit, calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Kenapa maka kayak itu orangnya paasian lawan Allah.
calok kantong ada duit, seorang calok kantong piapak wara ada di dalam. Piapak dalam kantong, berhemburan piapak ngapa-ngapa kah? Bekas habu mahabu tanah mananah di dalam piapak. Ya Allah. Nah, maka modal bila kita hendak parajakian, bila kita hendak sugih, modal pertama takwa. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi. Nang tadi khusus membahas masalah takwa, ayat itu tadi. Nah, nang ayat berikut ini membahas masalah istiqomah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa an law istaqamu, dan bahwa jikalau istaqamu, istiqomah mereka, alat tariqati, atas jalan Islam maksudnya, la asqainahum, niscaya mencurahkan oleh kami akan mereka, ma'an ghadaqa, air yang cukup. Istilahnya bahasa kita, bila orang ini istiqomah, Allah Ta'ala cukupiakan rajakinya, itu bahasanya. Lalu apa makna istiqomah tersebut? Wa ma'nal istiqamah, adapun arti istiqamah, tarku ma nuhiyat anhu wa fi'lu ma umirat bih. Arti istiqomah itu meninggalkan apa-apa yang dilarang daripadanya dan memperbuat apa-apa yang diperintah dengannya. Itu arti istiqomah. Fal ma'asi baridun wa mazilun ni'am, adapun kemaksiatan itu menjadi jembatan dan menjadi penghalang nikmat-nikmat. Istiqomah maulah rajaki lakas sampai, sedangkan maksiat maulah jembatan atau penghalang segala macam nikmat. Maulah dinding lah istilahnya, ya bukan jembatan, dinding. Maulah dinding atau penghalang sampainya nikmat. Berbagai macam kemaksiatan, al-ma'asi, berbagai macam kemaksiatan itu menegah atau membuat diri si pelaku maksiat itu kada parajakian. Istilahnya sial di orang kampung, penyialan. Apa penyebab sial paling utama itu? Penyebab sial paling utama adalah kebanyakan dosa. Itu penyebab sial paling utama. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Idza kunta, apabila engkau, fi ni'matin, pada satu nikmat, ikam jasidin, dapat nikmat, far'aha, maka jagalah ia, jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asiya, karena sesungguhnya maksiat, tuzilun ni'ama, menghilangkan nikmat-nikmat. Bila kita dapat satu nikmat, jaga nikmat tersebut. Kayak apa caranya menjaga nikmat? Disyukuri. Nah, diingat nah memberi nikmat. Jangan sampai gara-gara nikmat itu maulah kita jadi ahli maksiat. Karena bila maksiat digawi, maka itu menyebabkan tuzilun ni'am, menghilangkan macam-macam nikmat. Jadi kalau kita simpulkan, apa nang maulah orang itu hidupnya penyialan, jawabannya cuma satu yang paling utama, kebanyakan dosa. Itu namanya hidup penyialan. Tapi guru ajar, sidin tuh sembahyang kada, puasa Ramadan balang kambingan, awan orang tapahwal tarus, tapi sugih ha,
Nah, yang kita lihati apa? Bukan sugihnya. Yang kita lihati bagaimana tindak tanduk seseorang tersebut. Kalau toh ternyata gawian inya menentang Allah, maka kita faham orang ini gawiannya dosa menentang Allah. Tapi para jakian ini ngarannya istidraj, lanjuran dari Allah. Jangan dipadahkan bakar amat. Si din tebang aja ahli dosa aja, sembahyang kade aja pada jakian hak. Aku sembahyang terus sialnya awak. Apa salah kok? Nah, tuh coba itihi kelakuan inya. Amun pian panyumbahyang haja, nuntut ilmu haja, tapi raja kipian masih sempit. Percaya aja itu ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah untuk diberikan kejutan kepada pian pada waktu yang tertentu. Kayak itu orang, jangan madahkan Tuhan kada baik. Tuhan ini aja tak lalu bener wan aku aja. Udah narajin-rajin sujud penyumbahyang puasa Senin Kamis tatap tahutang nukar beres. Maniwas Tuhan ngarannya gini. Jangan hidup nang kayak itu. Bisa jadi Allah sengaja membuat saurang rajaki nang kayak itu aja, namun ada hikmah yang disembunyikan Allah di belakangnya. Bisa jadi hikmahnya apa? Mun ikam jatuhan sugih, ikam tuh aku tahu dah bila sugih lale. Jadi baik seadanya aja kau tuh hidup daripada lale. Aku niat kau seadanya aja Tuhan. Nah, coba ingati kisah Sa'labah. Ingat gak ada kisah Sa'labah zaman Nabi? Sa'labah tuh hidup miskin gak ada? Miskin benar. Saking miskinnya baju gasan sumbahyangan bagilir lawan bini. Adalah orang wadah kita samiskin-miskinnya orang wadah kita kada suah baju bahau lawan bini desuah. Sa'labah saking miskinnya bila Sa'labah sembahyang nyambini kina kalau sembahyang bajunya dada genang kawa dipakai untuk menghadap Allah. Karena bila nyambini sembahyang Sa'labah tuh bepacol kayak itu terus mau juga rupanya Sa'labah nih hidup nang kakak inilah. Datanglah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pian paham ja kalauan ulun lah. Ija Nabi paham ya kok. Ulun rasa uyuh juga Rasulullah hidup nang ka ini nah. Hendak jua ulun tuh hidup berkecukupan. Sekira-kira ulun nikawa harus mau umpati berjamaahan lawan pian. Kan pandirnya manisnya tak. Hendak umpat berjamaah lawan pian. Amunnya ulun cukup rajaki kan nyaman. Hendak umpat pian menyumbang gasan agama. Bagus embel-embelnya. Pandir neh. Ya Rasulullah kada. Aku hakun melihat ikam seadanya tuh nah. Aku hakun melihat ikam kayak itu. Aku khawatir Sa'labah amunnya ikam sugih, ikam kena kada ingat napa-napa. Kada Rasulullah jamin ja jamin ja Rasulullah mun ulun sugih kada harapan nah ulun ni kada ingat napa-napa. Tuhuk jua dah manggasak Nabi sekali manggasak kada mau Nabi karena Nabi ni tahu Nabi ni ingin Sa'labah ni masih selamat tapi Sa'labah manggasak sudah dah. Ya Rasulullah mun ikam hendak jua kayak itu kudoakan mudahan ikam sugih dibari kambing ngelak modal Sa'labah kambing bini dikawinakan harau paanakan liwar kambing bini ini paanakannya liwar bebanyak kambing Sa'labah kada terlihat lagi di masjid kebanyakan maharago kambing nih kada terlihat lagi dari masjid. Mana Sa'labah aja Nabi aur jebuannya mulai dah haur terus tak haur aja makin bebanyak kambingnya Sa'labah sampai begunung-gunung. Orang di Arab tuh kan menggaduh kambing kada ada bekurungan betulan di gunung aja bandak hibak begunung-gunung kambing Sa'labah aja
Kambing itu kan bila 40 seikong jakatnya kambing tak. Sampai Sa'labah nih sembahyang berjamaah kada 4 lagi. Kada ada lagi tuh bang, tak lihat dah. Sampai disuruh Nabi ambil jakatnya ampun Sa'labah. Waktu diambil apa jawaban Sa'labah? Uyuh maharago. Datang-datang nama ambil aja gawian. Han, lalai lah sudah orangnya. Inilah aja Nabi nangku takutkan. Akhirnya apa dah? Sa'labah kemudian hidup dalam keadaan melenceng dari jalur Nabi Muhammad SAW. Dan kisah Sa'labah itu kada berhenti di zaman Nabi itu aja. Wayah ini masih jua banyak Sa'labah modern. Bujuran. Wah, mun sudah nang ya Allah, ada pakah hendak datang kau dah tuan guru kada kisah. Anu guru wainah minta aja bang amalan seorang dia Allah hutang talilit di mana-mana. Doakan guru wae, bari amalan guru wae. Amalan sekira-kira jangan talilit hutang lagi. Ulun ni mau guru wae, sakit hati guru wae. Kemarin lagi penyematan kan bekisah dah tuan guru memang nangis. Inggih ya tuan guru, bismillah naikam amalakan ginilah. Bacaan gini kam bila ma'amalakan tiap tuntung sembahyang 5 waktu hutang dilunasakan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan membukakan jalan nang kada dikira-kira timbul ikam lakas sugih. Pokoknya guru bila sugih ingat akan je pian ulun tu hadir terus di majelis pian. Bilanya sugih ingat akan ya apapun kekurangan di majelis ulun menanggungnya berataan. Lagi banyak hutang kayak itu pandir. Takdir memang berkata mujur. Inya paasian dengan suruhan guru ma'amalakan, tahu-tahu dibukakan Tuhan jalan kasugihan. Hutangnya lunas, pas jalan kasugihan dibuka akan Tuhan. Apa jalan kasugihannya? Tiba-tiba ada orang mencari minyak bubuhan Pertamina, pas tanahnya tak buat sumber minyak yang paling banyak. Akhirnya sugih mengajut, dapatnya berjual tanah nah hibakon minyak tadi. Sugih mengajut, duit ini sudah miliaran di tangan. Apa yang terjadi? Jangan hendak ke majelis, tatamu tuan guru jangan marawa. Mana janji semalam mana hendak hadir ke majelis rutin. Tuh tuan guru kekurangan macam-macam di majelis. Kenapa? Mana duitnya mana? Orangnya asyik sorangan. Sudah ditagih oleh tuan guru. Alhamdulillah lah, wayah ini rezeki pina nyaman ditelepon nih. Pina nyaman rezeki lah. Ingatlah janji bahari. Hendak bila ada kekurangan di majelis, ikam menyanggupi berataan. Oh, apa guru kekurangannya di majelis? Itu aja sidin. Sound system rusakan berataan. Berapa guru totalnya? Mun ditotalkan paling kada 50 juta bang berataan toh. Hadang guru lah ja aku musyawarah wan bini holo. Tak bini ha bukahnya. Maka duit nih seorang, ampun urusan tak bini. Karena guru lah 2-3 hari ulun mawe apian lah. Mahabari masalah duit tadi. Hadang 2-3 hari kan dijada. Mau udah tuan guru nih paham aja inilah jelmaan Sa'labah zaman modern. Bam sudah lagi berpandir hiih aja bang. Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru. Manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Pandir. Tinggi pada langit, manis pada madu, lagi sakit. Sudah nyaman, harawah. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Yalah, janji surga gak ada halam. Haram maulah orang ke neraka. Manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Lagi tuan guru
berhadapan sama aja guru mun sukses saya kong ini barang dulu nah penyandang donatur di majelis harau inya nang lali. Intinya apa yo Tuhan berharap lawan hati tuan guru jangan guru wae ikam bepingkut lawan makhluk, karena makhluk itu bisa jadi hari ini suka kepada engkau, esok inya jadi benci kepada engkau. Itulah yang dikatakan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, al-hubbu wal bughdu yatawaratsan. Cinta dan benci itu datang silih berganti. Hari ini cinta, esok bisa benci. Hari ini benci, esok bisa cinta. Makanya hati-hatilah dalam membenci seseorang, bisa jadi ia menjadi orang yang paling engkau cintai. Hati-hatilah dalam mencintai seseorang, bisa jadi ia menjadi orang yang paling kau benci. Hati itu catat. Ulah status. Tetap kada ampeh saalabah tu zaman Nabi. Wah ini gin banyak saalabahnya masih. Sudah hendak pemilihan iya aja bang. Berjanji itu inilah. Ulun suah dijanjii orang. Lagi bahari. Lagi ulun kada tapi berduit. Dijanjii orang. Guru jar. Doakan ulun gurulah. Pokoknya bila ulun manang, imbah ulun manang itu sepaling lambat di awal tahun baru pian ulun bawa umroh. Ulun nih jangankan bahari mah hayal hendak umroh. Duit umroh tuh mikirakan jalannya dapat di mana. Takon bahari berapalah biaya umroh zaman dulu salawi juta jar cukup. Dalam hati salawi juta mau aku mikirakan di mana ngukur duitnya salawi juta. Mahayal dah nah dalam hati. Alhamdulillah kira-kira di awal tahun nih dibawa orang aku nih umroh. Modalnya cuma mendoakan. Alhamdulillah si calon nan datang ini tadi awal datang ke rumah bagus saja pang mahadiahi ulun 5 juta. Doakan ulun gurulah ini hadiah gasan pian, doakan ulun mudahan manang. Ulun doakan pas manang duduk sidin 5 tahun duduk menjabat, parak dah habis masa jabatan dede aja belum bawa umrah. Ayolah siapa suah merasa berjanji wan ulun lah ngatakanlah nah di live streaming siapa bahari ngatakan bahari calon bahari datang ke rumah minta doa manang hendak bawa umrah empai weh ini kada ada bawa lagi ulun kada usah gin artinya bawa umrah duitnya aja mantahnya antar sini sampai wah ini gak ada bayar lagi sih Den. Lu ingat benar berjanji datang ke rumah toh. Sampai wah ini tahu-tahu lagi orangnya. Tapi ulun kada mengharap sidin juga lah. Alhamdulillah berkat ulun kada berharap benar wan sidin Allah ulahakan jalan nak lain. Allah ulahakan jalan nak lain. Ada aja tuh orang membawa tulak umroh. Alhamdulillah tuh artinya tulak umroh nyaman aja kayak itu dah jalannya nyaman aja. Nah insya Allah apa namanya yang akan datang nih tanggal berapa pengajian mana panitia nih kita setengah bulan akan datang nih libur pengajian sekali batu hanya turunan kenapa guru aja maka libur. Nah ini pang tadi ulun hendak umroh tapi kada sidin tadi membawa lain. Tanggal 1 Januari ulun berangkat umroh. Ulun membawa mama abah ulun. Nah, membawa mama abah, membawa bini ulun yang pertama. Lawan membawa anak. Jadi berlima kami tulakan. Anak ulun yang kelas 2 SD itu ulun bawa, ulun, bini ulun, anak ulun, mama abah. Jar mama menikam kada tulak kayak apa aku di sana aja kayak orang bubung ulen lagi aku aja mau kau kada 4 aja. Jadi insya Allah 1 Januari berangkat kayak itu nah.
ulun bayar kada gratis kada. Balima kami tulakan, jangan pian bayangkan kami tulak balima tuh digratisakan orang kada, bayar ulun. Beempat nang bayar ulun gratis. Mama abah bayar, bini anak bayar. Nah ulun bayar berapa? Beempat ulun bayar ya kan 130 juta ulun bayar gesan beempat toh. Bayar kada gratis kada, ulun aja nang gratis. Nah itu ya alhamdulillah tuh, artinya kada ditulakakan sidin kawah aja ulun tulak. Tapi mun sidin mau unjukin duitnya ulun sambut kan janji wajib ditepati lo. Al wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Pokoknya bila kada bayar di akhirat kena ulun tagih. Tiwas berjanji kada tahu kita kada berileun lo malaran bah sesuaiakan. Jakanya sidin mau unjuk bahari lagi imbah tuntung manang toh langsung mau unjuk 1 juta cukup. Mun wah ini kada cukup lagi. Wah ini paling kada 40 juta bintang 5 lah 35 setengah lah nyaman ya, genepakan lah 40 talawas hanyar bayar kayak itu nah. Ya Allah, Allah. Mana tadi kisahnya ya? Layau kesalabah tadi bang. Nah, dah kembalikan ke kitab. Jadi kita jadi apa nikmat itu dijaga, jangan sampai dikufuri. Bila kita melakukan maksiat ini nama ulah hidup penyialan. Istilahnya nikmat yang sudah ada dihilangkan Allah dan kemudian menjadi sial. Mudahan kita selamat bertahan. Waqad tara ayyuhal akhul kirim, dan sungguh engkau telah melihat wahai saudaraku yang mulia, man huwa ghaniyun, siapa ia orang sugih itu, yatamatta'u bi ni'amin, yang ia bergelimangan dengan nikmat, wa huwa muqimun 'alal ma'asi, sedangkan ia mengekali atas kemaksiatan. Lakin akan tetapi hadhihi ini la tadumu tawilan, tidak akan kekal dalam masa yang siksa atau azab fil hayati pada waktu hidup, qablal maut sebelum mati, khususan al kabair, khususnya dosa-dosa besar. Minha seperti atau sebagiannya dosa besar itu al uquq itu maknanya durhaka kepada orang tua. Hati jasidin lah orang sugih banyak bisi harta, tapi orang ini mengekali maksiat. Orangnya sugih tapi ahli maksiat. Ingati haja sidin, la tadumu sehingga berubah menjadi niqam, menjadi adab. Asalnya nikmat berubah jadi adab. Khususnya apa? Khususnya melakukan dosa-dosa besar. Ini paling cepat merubah nikmat menjadi azab. Contoh jasidin al-uquq, durhaka kepada kuitan. Sugih tapi wani lawan kuitan, ingatakan je tumat je bangkrut. Ingatakan je. Udah mantang-mantang sugih, rumah bapagar, kuitan datang kada dibukai lawang. Kaya alaikum kuitan di halaman. Nak mahiyau orang nyanda ngarai dah kon bukai si bungol ngene lawan kuitan kayak itu kayak seorang datang bawa harta berdahulu lah, adalah nang lahir sudah begenggaman tangan bawa emas 2 kilo, adalah kada lahir beti lenjang berataan. Jaka kada kuitan maharagu mana ada ganal, jaka kada kuitan menggenali mendidik menyekolahkan bungol seumuran. Tabalujur nasib untung, kuitan susah, seorang sugih, ternyata kesugihan inya maulah inya wani lawan kuitannya. Berapa banyak orang nang kaya kayak ini akhirnya jadi celaka. Contohnya siapa? Malin Kundang. Itulah legenda Indonesia. Malin Kundang bahari miskin,
pas tak kawin lawan orang sugih, tahu-tahu malin kundang kada maakui itu umanya, maka pun dikutuk jadi batu. Itu kan legenda kita Indonesia, wajib dipikirkan tuh kisah nginto, wajib dipikirkan. Malin kundang sugih tapi wani lawan kuitan, akhirnya kesugihannya maulah inya satu matja sugih, matja berubah kesugihan itu menjadi siksa bagi inya. Napa jadi batu? Napa lagi kawala lagi awak hidup jadi batu, seumuran jadi batu. Nah, wazina dan zina, sugih tapi ketujuh bezina, nyatakan dia kada lawas susah. Zina mentang-mentang suka, nah di belakang mamiciki berdua, nah nang sampai sial dibatis pulang orang duit, nah kada hitung lagi bibinian tuh asa maka tunjuk aja pasti hendak binian, saking nang artinya orang nih berduitnya, cuma binian nah hendak lawan inya, binian nembungol juga nang kada paham lawan urusan agama, nang matre mata duitan, yang penting hidup banyak duit, kada peduli jadi apa kalau lagi jadi apa, kada penting berduit. Banyak tuh binian-binian nang kayak itu. Hakon aja beparak lawan nang lelaki hidung bebelang. Lelaki hidung bebelang, oh kada apa-apa aku jar diciumi sidin kan di apa, yang penting aku dapat duitnya kan. Naudzubillah min dzalik lah bibini nang kayak ini. Dan itu kenyataan pian. Bahkan yang paling parah itu 10.000 hakon digawi orang di binian 10.000 apa 10.000 1.000.000 aja gin masih nang murah. Oh berarti dilarangi lah guru aja kada, kan jauh melarangi kada, maksudnya tuh kada ada harga diri kayak itu nah. Mudahan selamat daripada zina berataan lah. Wa aklu amwalin nasi bil batil, dan melakukan dosa besar memakan harta-harta manusia dengan jalan kebatilan. Contohnya apa? Malalar pahumaan orang, nyata tanah orang dilalar. Nah lagi contohnya merampas harta orang, nyata ampun orang diambil sidin. Itu namanya aklu amwalin nasi bil batil. Atau mengawini janda, niat memoroti hartanya, pas makan harta anak yatim. Janda ini mati laki, bertinggal anak yatim, makanya hati-hati. Nah hendak mengawini janda tuh pikirakan pian, janda ini ba anak yatim kada. Arti yatim tuh orangnya halus, masih belum balik tuh yatim. Mana sudah balik tuh kada yatim lagi. Nena ada nena nah yatim lah. Ulun guru aja yatim piato, jurang berat umur pian 40 aja. Itu ngarannya tuha yatim. Kada anak yatim kada. Tuha yatim ngaran ingin to. Janda nih bisi anak yatim pian apik-apik mengawininya. Kenapa? Bisa jadi kalau pian umpat beupang di situ, tamakan harta anak yatim. Hati-hati. Nah makanya bilanya si yatim tuh nah abahnya imbah mati, lah kasih berbagi waris supaya jelas mana harta si bibini ini, mana harta anak yatim. Jadi nama ngawini nih kau apik, sekira-kira kada tamakan harta anak yatim. Han kadanya nyamana ngawini janda. Ini tahu hendak ngawini janda, pikirkan lawan anak yatimnya kayak apa pian, pikirkan sanggup kada nang kaya Rasulullah wa huwal abu syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Nabi jadi abah yang menyayangi kepada anak yatim dan janda-janda. Kawa kada seorang kaya Nabi mengada kawa berpikir jangan sing hendak kawin-kawin, artinya pikirkan dulu. Nah kecuali janda nih anaknya gonol-gonol sudah, nah tuh bebas kita nyaman aja lagi ya, lo tinggal pandirnya aja oke kan kada kah. Nah, anaknya pulang tuh bisa jadi masalah toh, aku kada setuju umat kawin lagi ya. Itu tuh biasanya tak
anaknya pulang nambah masalah. Itu bang, cuman ya pesona janda tuh luar biasa kayak itu nah. Lalu nang bujang kalah pamor ini. Banyak binian bujang, harau lakian nang bujang mengawini janda. Han bapak dasar jodohnya guru jarhan. Ya itu tuh pampihan dah gitu, dasar jodohnya tuh pampihan dah. Nah kalau dia apa-apain lagi. Ila akhirih. Waqad syahadana, dan sungguh kami menyaksikan dalika yang demikian itu bi ayunina dengan mata kepala kami. Wal hayatu madrasatun, kehidupan itu adalah sekolahan bagi kita. Artinya pelajaran. Kami jesidin nah menyaksikan nah orang ini sugih, tapi karena wani-wan kuitan akhirnya bangkrut. Jar Habib Sa'ad nih, orang ini sugih tapi ahli zina, kami menyaksikan ia kemudian jatuh miskin. Orang ini sugih tapi melakukan maksiat-maksiat yang lain, kemudian Allah Ta'ala ulah inya jadi orang nang hidupnya penyialan. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami. Maka kata beliau, hindarilah hal demikian. Munnya kita sugih, maka kesugihan itu jangan sampai maulah kita durhaka kepada Allah. Jangan sampai demikian. Jauhi bujur-bujur kemaksiatan tersebut. Jangan sampai kesugihan itu maulah kita lalai kepada Allah. Nah kayak Sa'labah tadi, jangan sampai itu terjadi. Nah ambil pelajaran tuh diambil, pelajaran seperti itu tuh diambil. Kalau kita rancak menemukan orang yang hidupnya penyalan ini lantaran zina, ini nah kita temukan. Jadi ada satu orang yang inya lagi berduit dengan PD-nya, inya berucap, kita saban malam silih berganti bibinian. Dulak kita nangka ini ganti nangka itu, dulak nangka itu ganti nangka ini. Kayak pakai apakah semuaan binian dirasainya? Modelnya dah. Saban malam bilanya duitnya pina kurang paling kada sekali seminggu aja nya. Sekali seminggu parah manusia nih. Lagi berduit buahnya berzina terus, akhirnya apa? Di kemudian hari kada lawas inya menjalani kehidupan, Allah robah. Mencari duit. Yang asalnya dulu tuh mencari duit luar biasa bian. Sekalinya imbah inya ampeh begawi di tempat inya begawi tersebut, Allah olah hidupnya itu menjadi ngalih, baca cari ini ngalih. Sampai weh ini jadinya hidupnya itu baca cari kayak apa yolah ngalih tadi bang, susah hidupnya. Itu gara-gara zina. Ini nampal rancak ditemukan. Ada juga nampal rancak ditemukan itu katulahan wan kuitan. Nang katulahan wan kuitan ini paling rancak. Sugih dulu pas wani lawan kuitan, Allah Ta'ala ulahakan jalannya sekira-kira inya ini jadi orang miskin. Apa jalannya? Bisi anak buntat. Nantilah buntat. Bisi anak nakalnya luar biasa. Sidinnya sugih, lagi sugih wani lawan kuitan. Pas bisi anak buntat. Anak inilah nama habisakan hartanya. Anaknya saban hari saban malam nyabu, ditangkap polisi, ongkos dikeluarkan duit selamanya di penjara berapa habis. Keluar anaknya pada penjara kada berubah. Pengaruh sabu itu tetap kuat. Bila anaknya bakal hendak kada dikabulkan, abahnya hendak timpasnya. Ayo, ini kejadian nih. Gara-gara lagi kuitannya hidup, inya wani lan kuitannya. Wah ini kuitannya mati dah. Allah balas kekayaan yang begitu melimpah ruah ketika kuitannya hidup. Pas kuitannya imbah mati, anaknya nama hancurakan. Kada tapi berduit lagi. Bisa juga kita tetamu orang-orang sugih tapi ahli maksiat, Allah Ta'ala jadikan hidupnya dihabiskan oleh dirinya sendiri. Nama habiskan duit itu sampai inya bangkrut.
Dengan jalan apa? Inya kena penyakit nang kada ampeh-ampeh. Berobat kemana-mana kada mau ampeh. Datang ke sini berobat ke situ, datang kemana-mana, di mana jero orang datangi kada mau ampeh. Akhirnya maulah inya kehabisan duit, bangkrut, usahanya macet gara-gara penyakit nang dideritanya kada ampeh-ampeh. Bisa jadi nang kayak itu Tuhan mau ubah. Dan itu kejadian, Pian. Kejadian nang nyata sampai Habib Sa'ad sendiri mengatakan waqad syahadna dzalika bi'ayunina. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami bahwa itu terjadi pada zaman kami, kata beliau. Zaman kita ini beliau meninggalnya hanya saja adalah waspada. Zaman modern seperti ini. Nah, maka dari itu hati-hatilah kita. Jangan sampai artinya Allah Ta'ala menitipkan harta lawan kita, kekayaan lawan kita, malah diolah oleh kita untuk menentang kepadanya. Jangan sampai terjadi demikian. Nah, jadi yang pertama ini penyebab atau kunci rizki dan penyebab orang lakas sugih itu adalah melakukan perbuatan takwa dan istiqamah. Kayaknya cukup saya sebutin itu dulu yang kita bahas. Karena nang kedua, nang ketiga, nang keempat, nang kelima sambungannya kajian akan datang di imat-imat sampai akan beretaan habis. Sebuting itu dulu diamalkan. Bilanya mau takwa, mau paasian, mau istiqomah, insya Allah hidupnya para jakian. Insya Allah sugih, insya Allah. Asal takwa aja. Mungkin situ gin dulu lah. Nah, adapun untuk amalan, kayaknya di belakang sini banyak pembicaraannya. Amalan-amalan apa yang harus kita baca yang bisa menjadi penyebab orang itu jadi sugih. Nah, malam ini kita bahas cuma sebuting takwa dan istiqomah. Tapi untuk amalannya malam hari ini ulun berikan kepada pian sekira-kira pian lakas menjalani amalan tersebut kawa mengistiqomahkan. Mudah-mudahan rasa-rasanya dulu pernah jo ulun sampaikan, cuma kada salahnya ulun ulang. Di antara amalan yang paling cepat maulah kita para jakian, maulah kita hidup berkecukupan, bahkan mungkin bisa dilebihkan oleh Allah. Amalkan setiap hari, barang aja waktunya pabilakah membaca Ya Wahhab 300 kali. Ya Wahhab 300 kali. Jadi esok tuh mulai mamalakan Ya Wahhab 300 kali. Ya Wahhab 300 kali. Ya Wahhab 300 kali. Guru pengjembadahkan Ya Wahhab 300 kali. Nah itu terlalu pintar ngarannya. Baca Ya Wahhab hanya batasdid dan pakai mat panjang. Wahhab. Jangan Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Itu kada kanangin tuh. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab 300 kali. Amalkan setiap hari, insya Allah pian akan melihat hasilnya. Pian akan melihat Allah memberikan jalan rezeki nang nyaman. Allah akan memberikan kejutan untuk pian dalam hal kekayaan. Insya Allah. Amalkan jata, mulai esok diamalkan tak. Ya Wahhab 300 kali. Nah itu amalannya. Kemudian amalan yang kedua ulun beriakan malam ini sekira-kira pian itu lakas mengamalkan baca setiap tuntung sembahyang 5 waktu 3 kali. Apa nang dibaca? Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah.
Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Baca itu 3 kali tiap tuntung sembahyang fardu, kata Habib Ali Al-Habsyi, maka Allah akan memberikan kekayaan dan pintu rezeki yang tak terkira. Amalakan aja itu tiap tuntung sembahyang 5 waktu, insya Allah sapalih kada hafal. Kawa dulu membaca muha-muhanya nak kada hafal. Yang kada hafal silahkan cek di labnya, kayaknya buka kembali di lab streamingnya. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wala yablughul wasifuna sifatah. Nah itu tuh dibuliki 3 kali. Jika ada tulisan Arabnya ulun suruh menzom tulisan Arabnya kada ada bang. Nah itu bisa aja pian berpikir mencari seorang. Bah terlalu nyaman berataan, mana sudah kacangnya diputikakan, dijarangakan, dikuyakakan, disulum makan pulang ke muntong. Kenyamanan bener. Kacangnya sudah berjarang, ayo pian kuyak seorang, buat kamuntong seorang. Bau belajar nang kayak itu, genal-genal jawak sudah. Nah, ninta tah, ingin situ gendula. Jadi pengajian setengah bulan akan datang libur dikarenakan ulunnya umroh. Insya Allah turun kembali pada hitungan berikutnya. Itu mungkin tanggal berapa ya? Pon 23 Januari. Jadi turun kembali tanggal 23 Januari. Itu mungkin masuk Rajab, itu sudah masuk Rajab, malam 2 Rajab mungkin. Malam 2 Rajab kata, atau malam ketiga kak, ada tahu aja tak. Pokoknya Rajab deh itu berarti 23 Januari turun kembali. Nah jadi liburnya sekali aja, bah itu turunannya insyaallah. Nah minta ridho minta halal ulun wan pian-pian berataan. Mudah-mudahan nah hadir dan yang menyaksikan live streaming semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana tahu tang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya paasian, solehin, solehat. Mudahan kita barataan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman, dan tidak meninggal dunia kita melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.